The convocation and certificate distribution ceremony of the 9th batch of the one-year Diploma in Agricultural Extension Services for input dealers, conducted under the aegis of the National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad, was held on the 15th of June 2026 at Krishi Vigyan Kendra Kalyan, Purulia. A total of 40 successful trainees were awarded certificates during the ceremony. The students securing the first, second, and third positions in the course were also specially felicitated for their outstanding performance. The program was graced by Dr. Manav Bandyopadhyay, Assistant Director of Agriculture Plant Protection, and Dr. Prabhudayal Mahato, Assistant Director of Agriculture Seed Certification, Government of West Bengal, as distinguished guests. In their addresses, they highlighted the vital role of skilled input dealers in the agricultural sector and emphasized the significance of the DC program in promoting modern agricultural technologies. Representing the organizing institution, Kalyan, was Swapan Bandyopadhyay, President, and Manak Kumar Doria, Secretary. They congratulated the successful trainees and encouraged them to utilize their acquired knowledge for the benefit of the farming community. The program commenced with a welcome address by Dr. Manas Kumar Bhattacharya, Senior Scientist and Head of KVK Kalyan, Purulia. Dr. Bishweshwar Mahato, Course-Coordinator of DC of KVK Purulia and Subject Matter Specialist Soil Science, elaborated on the responsibilities, duties, and regulatory aspects expected of the diploma holders. The program was moderated by Anirban Chakrabarti, Subject Matter Specialist Plant Breeding of KVK Kalyan, Purulia. The vote of thanks was delivered by Banoshri Maiti, Facilitator of DC of KVK Purulia. The participants expressed confidence that such programs would further strengthen the role of the DC initiative in developing agricultural input dealers into competent agricultural advisors, thereby contributing significantly to the advancement of sustainable and knowledge-based farming in the future. মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছে। আজকে যে প্রশংসাপত্র শংসাপত্র যে অনুষ্ঠান প্রদানের অনুষ্ঠান উপস্থিত আছেন কল্যাণের সম্পাদক শ্রী মানিক কুমার দেঘুরিয়া মহাশয়, ওনাকে স্বাগত জানাই। উপস্থিত আছেন শ্রদ্ধেয় মানব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এডিএ প্ল্যান্ট প্রোটেকশন, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার, শ্রদ্ধেয় প্রভুদয়ালদা, এবং আমার এডিএ সিড সার্টিফিকেশন, আমার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহকর্মীবৃন্দ এবং আপনারা যাদের মাধ্যমে আমরা কৃষি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করিয়ে থাকি। এটা হচ্ছে আমাদের কাছে বড় অস্ত্র। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রই হোক, কল্যাণী হোক, আর এগ্রিকালচার দপ্তরই হোক, আমাদের যদি বড় অস্ত্র বিল্ডিং বা এই সমস্ত ফ্যান প্রজেক্টর নয়, আমাদের বড় অস্ত্রকে আমাদের সহকর্মীবৃন্দ এবং আপনারা যারা আছেন যাদের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটেছে পুরুলিয়া জেলাতে, এবং যত দিন যাচ্ছে কৃষি দপ্তরের যত দিন যাচ্ছে তত স্টাফের রিক্রুটমেন্টের হচ্ছে না, তার পরিপূরক হিসাবে আপনারা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী হিসাবে চাষি দুয়ার গোড়াতে কিন্তু আপনারা পৌঁছে যাচ্ছেন। আমার কিন্তু একটা জায়গায় খুব ভালো লাগছে, এই প্রতিবার অনেকদিন ধরে দেশি ট্রেনিং যারা সম্পূর্ণ করেন তাদের সাথে আমার দেখা হয়, মাঝে মাঝে শুরুতেও দেখা হয়। তা অনেক কিছু শেখা, আমার তো বয়স হয়েছে অনেক, কিন্তু এই বয়সও আমার মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন না, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। এখন কি মনে হচ্ছে, অনেকদিন পর যখন ছাত্র ছিলাম মনে হতো যে বেশ কিছু শিখে ফেলেছি, আরো ডিগ্রি গুলো বাড়ছে, তখন মনে হচ্ছে যে শেখার আছে, এখন তো সবটাই প্রায় শিখে ফেলেছি। এই করতে করতে আবার একটা ওই ডাউনওয়ার্ড কার্ভ, যখন লাইফটা তো পঞ্চাঙ্গ নাটকের মতো, প্রথমে এক্সপোজিশন,
তারপরে রাইজিং অ্যাকশন, তারপরে ক্লাইম্যাক্স, তারপর ফলিং অ্যাকশন, তারপর কনক্লুশন। এবং আমাদেরকে হাতে ধরে প্রচুর শিখিয়েছেন প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরি ক্লাস। আমাদেরকে প্রথম খুবই বকাঝকা করতো, আমাদের পড়াশোনার অভ্যাসটা চলে গেছিল, কিন্তু দীর্ঘদিন আমরা ক্লাস করে প্র্যাকটিক্যাল করে থিওরি ক্লাসগুলো করেছি, প্র্যাকটিক্যাল করেছি, ফিল্ডে ভিজিটে গেছি, আমরা অনেক কিছু শিখেছি। সব থেকে শিখেছি মাটির স্বাস্থ্য বাঁচানোর জন্য, মাটির স্বাস্থ্য কিভাবে রক্ষা করা যায়, কিভাবে পেস্টিসাইড কম ইউজ করা যায়, কিভাবে রাসায়নিক সারটা কম ইউজ করা যায়। আজকে আমাদের যদি মাটির স্বাস্থ্যটা আমরা উপরে ধ্যান না দিই, তাহলে আজকে আমাদের হয়তো আগামী দিনের পাঞ্জাব হরিয়ানার মতো হয়তো আমাদেরকে একটা করে আমাদের স্টেটে ক্যান্সার এক্সপ্রেস দিতে হবে মুম্বাই যাওয়ার জন্য। সেটাই আমাদের প্রধান ধ্যান দিতে হবে, সমস্ত কৃষক থেকে চাষি থেকে বোঝাতে হবে যাতে পেস্টিসাইড এবং রাসায়নিক সারটা কম ইউজ করা যায়। এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রত্যেক আমাদের রিটেলারদের এবং আমার সহকর্মীদেরকে এটাই অনুরোধ করব। এবং আমাদের কৃষি দপ্তর এবং কল্যাণের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো, এবং সকল আমার স্যার ম্যাডাম এবং জেলা দপ্তরের কাছে আমাদের শতকোটি প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার। অতি আনন্দের সহিত আপনাদেরকে আজকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, আমরা করবো। এবং আমি আজকে দিনটাতে সব থেকে বেশি আনন্দিত হয়, কেন এই কোর্সের প্রথম থেকেই আমি কোর্স কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেছি 2016-17 থেকে এখনো পর্যন্ত। আমি 9টা ব্যাচকে খুবই সাকসেসফুলি বের করতে পেরেছি, 10 নম্বর ব্যাচ রানিং। তাই আমার কাছে খুবই এটি আনন্দের আছে দিনটি। তো এই যে সার্টিফিকেট বা শংসাপত্র আমরা হাতে পাবো, হাতে নিয়ে আমরা বাড়ি চলে যাবো। বাড়ি যাওয়ার পর যে আমাদের করণীয়, প্রথমত হলো আপনাদের যে ডেলি খাতা যেটা আছে আপনাদের প্রবলেম সলিউশন রেকর্ড, সেই খাতাটা আপনারা কন্টিনিউ করে যাবেন। ঠিক আছে, এটা আপনাদের দোকানও যেরকম এখানে ডেলি উইকলি জমা দিতেন, এটা আর এখানে জমা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনারা সেটা আপনার দোকানে রেগুলারিটি মেনটেন করবেন। ওটা চাষি আসবে, চাষির কন্ট্যাক্ট নাম্বার যেরকম নোট করেন আপনারা, চাষির কি সমস্যা, আপনি সেই সমস্যার এগেন্সে কি সুপারিশ দিলেন, এবং চাষির ফিডব্যাক, কিছুদিন অন্তর চাষির ফিডব্যাক। এটা এই জন্য মেনটেন করতে বলছি, কেননা যেহেতু এই কোর্সটা ম্যানেজ দ্বারা পরিচালনা হয়, ম্যানেজ এটা কন্ডাক্ট করেন। তো আমাদের এখানে যে পরবর্তী ব্যাচগুলো হয়, তখন ওনারা যদি ফাইনাল এক্সাম বা কোনোদিন ভিজিটে আসেন, তখন ওনারা সারপ্রাইজ ভিজিট করেন যে কোনো ডিলারের দোকানে, যে কোনো ডিলারের কাছে যে কোনো সময় সারপ্রাইজ ভিজিট করতে পারেন। ওই সময় ওনারা এই তথ্যগুলো দেখতে চান যে আপনি যেহেতু সার্টিফাইড একজন ডিলার, আপনি যে সার্টিফিকেট পেয়েছেন তা আপনি এই রুলসটা ফলো করছেন কিনা। ঠিক আছে, এই জন্য ডেলি খাতাটা আপনাদের মেনটেন করাটা খুবই দরকার। এটা হলো 1 নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর, যে সার্টিফিকেটটা আপনারা পাবেন, আমরা যেটা আপনাদেরকে প্রদান করবো, মানে যে সার্টিফিকেটটা, সেই সার্টিফিকেটটা অরিজিনাল হোক বা কালার জেরক্স করে হোক, আপনার দোকানের একদম ফ্রন্টে বা ব্যাক সাইডে যেখান থেকে যেন চাষিরা বা যে কোনো গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস আপনার ওই সার্টিফিকেট যেন দেখতে পায়, সেরকম জায়গাতে যেন টাঙানো থাকে। ট্রেড লাইসেন্স টাঙিয়ে রাখেন না, ঠিক একই রকম ভাবে সার্টিফিকেটটা যেন থাকে, যেন সবাই দেখতে পায় যে আপনি একজন প্রশিক্ষিত ডিলার। আপনি আলাদা ডিলারের থেকে কিন্তু আলাদা। অন্য যে ডিলার আছে আপনার এখানে, যে প্রশিক্ষণ নেয়নি বা যে কোর্সটি করেননি, তার থেকে যে আপনি আলাদা, সেটা বোঝানো এই সার্টিফিকেটটা। এবং এটা আরো ভালো করে বোঝানো যায় যদি আপনার দোকানের সামনে যে একটা হোর্ডিং আছে বা নাম লেখা তো আছে আপনার দোকানে, অমুক বীজ ভান্ডার বা অমুক কৃষি ভান্ডার কিছু আছে, সেই জায়গাতে আপনি যদি ওখানে হোর্ডিং এ লিখে দেন যে আপনার নাম দিয়ে, আমি একজন দেশি কোর্সে প্রশিক্ষিত ইনপুট ডিলার। ঠিক আছে, দিয়ে আপনি বছরটা লিখে কোন বছর করেছেন, আপনার ব্যাচের টিপি নাম্বার কত ছিল সেটা লিখে দিলেন, দিয়ে সেই ব্যানারটা আপনার উপরে ওখানে কিন্তু টাঙিয়ে দেবেন। একটু আগে আমরা ভিডিওটা দেখলাম, যে 4 জনের ভিডিও দেখলাম, দোকানে ঢোকার সময় দেখলেন না সামনে একটা হোর্ডিং আছে, বুদ্ধেশ্বর কুমার, নবীন গড়াই, মৃত্যুঞ্জয়, দেখলেন? সেই ধরনের একটা হোর্ডিং একটা দোকানে লাগিয়ে দেবেন। তাহলে যে চাষিরা আসবে, এবং সেটা বাংলাতে করবেন, চাষিরা এসে অন্তত পক্ষে প্রথমেই দেখবে, বাংলাতে পড়তে পারবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে এর প্রশিক্ষণ নিয়েছে, মানে অন্যান্য ইনপুট ডিলারের থেকে নিশ্চয়ই পরামর্শটা ভালো দেবে।